स्वागत सत श्री अकाल। प्राइम एशिया टीवी तुसीं देख रहे हो। मैं हाँ नवजीत ते प्रोग्राम का नाम है प्राइम टाइम। तुहानूं पता ही है प्रोग्राम में देश दुनिया दी खबरां ते चर्चा करी दी है। जिहड़ियां खबरां ते अज चर्चा करांगे, शुरुआत घपले तो एक करांगे। पंजाब दे विच वैसे तो बहुत सारे घपले होए ने, समय समय ते हुंदे भी रहिंदे ने ते इह भी कोई गारंटी नहीं चकदा कि आउण वाले समय दे विच बंद हो जाणगे। अमरूदां नूं लैके एक घपला होया गमाडा नाल, गल उहदी भी करांगे। सुखबीर सिंह बादल होरां ने अज एक बयान दिता, चर्चा दे विच है। बहुत सारियां खबरां जिन्हां ते चर्चा करनी है, एक एक करके गलबात करांगे क्योंकि स्पोर्ट्स नूं लैके पंजाब दे विच एक पासे तां कहा जांदा है कि स्पोर्ट्स अगे वल लैके जावांगे। कल ही एक केंद्रीय मंत्री जलंधर च पहुंचे तो उन्होंने भी कहा पंजाब खेडां विच पिछे होई जा रहा, पर हुण लगदा पिया केंद्र भी धक्का करदी है। मीत है उन्होंने ये गल कही है, क्यों जरूरत पै गई चर्चा, इस ते भी करांगे। खबरां होर भी बहुत सारियां, पर गमाडा तो शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि अमरूदां का मुल जदों थोड़ा थोड़ा वधदा 100 रुपए किलो तक भी पहुँच जाता तो लोग लैना बंद कर देंगे। वैसे तो आम घरां दे विच ही बूटा अमरूद दा लग्या हुंदा है। आंढ गुआंढ तो भी कोई कंध तो ही तोड़ लैंदा, कोई कोठा टप के बनेरे टप के आ जांदा ते किसी नूं उदां ही बाहर जांदे नूं लोग फड़ांदे आ, खराब ही होने आ, थोड़े बहुते अमरूद तुसीं भी लै लो। लोग चाह ना खांदे, बच्चे भी चाह ना खांदे आ। पर इत्थे जदों ये गल निकल के सामने आउंदी है कि बूटियां दे विच भी 50 रुपए वाला अमरूद का बूटा 5500 रुपए नूं जाके विके, तां सोचण वाली गल है कि इदां दा किहड़ा बूटा आ गया, किहड़े ग्रह तो आ गया, धरती ते लगाया सी जां फिर दूसरे किसी ग्रह ते उगाया है बूटा। बड़े सोचण वाली गल है। जदों घपलिਆਂ ਦੀ गल करदे हां ते पंजाब दे विच बहुत सारे घपले होए। इन्हां ने तां नन्नी छां भी नहीं बख्शिया, घपला ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी आ गया सी। संजाई घपला हो गया, बसां दा घपला, स्कूल विच बच्चे जांदे आ उन्हां दी खुराक नूं लैके घपला। बहुत सारे इस तरह के घपले ने। कपूरथला जेल विच निंबूआं दा घपला आ गया सी। लोड़वंद बच्चों नूं वर्दियां वंडणीआं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ घपला आ गया। छोटे मोटे तक कई यूनीवर्सिटियां के घपले आ गए। वजीफा फंड नूं लैके घपला आ गया। संचाई घपला अजे तक नहीं खत्म होया। इट चक्को तो अजकल घपले निकलते पे ने। वैसे जिम्मेवार जिहड़े ने वो जांच कर रहे हैं। विजिलेंस समय समय ते जांच करती भी रही है। सरकार हुण जांच करवा भी रही है कि आने वाले समय के दौरान जिथे जिथे घपला होया उहनूं रोकिया जाए। कई थावां ते घपले इस तरह के है जो अजे तक जांच के अधीन है। पिंडां दे विच पंचां सरपंच कुछ इस तरह के ने जिन्होंने ग्रांटां ही खा लईआं। कुछ क सियासतदान ने जिन्होंने नोट गिणन वालीआं मशीनां नाल चक्कीआं हुंदिआं, लोहा भी खा गए, बजरी भी खा गए, रेत भी खा गए, सरिया भी खा गए, कई कुछ खा गए क्योंकि मेदे कुछ लीडरां दे बहुत ज़्यादा मजबूत है। करोड़ों रुपए का घपला करके चले गए। हुण कुछ अफसर शाही इस तरह की है जिन्हां ते ये दोष लगते पे है कि इन्होंने घपला किया, साथ दिता। उहदे विच पटवारी भी है, उहदे विच कानगो भी है, उहदे विच IPS अफसर भी शामिल ने, IAS अफसरां दा नाम भी आउंदा, IAS बहुत सारे अफसर ने जिन्हां दा हुण नां आ रहा है। हुण जेकर इसे तरह काम चलदा रहा तो फिर जिहड़े कहिंदे है कि घपले रोक देंगे, देखियो तुसीं थोड़ा समा हो रुको, किद्दां रुकना काम। गमाडा तो ये खबर सामने आई है। मोहाली का वो एरिया डिवेलपमेंट अथॉरिटी, ग्रेटर मोहाली डिवेलपमेंट अथॉरिटी, हुण इत्थे जमीन अक्वायर करनी सी। जमीन अक्वायर नूं लैके एक घपला सामने आया। बहुत सारे लोगों ने उत्थे ये गल दिखा दी है कि असी अमरूदा के बूटे लाए। 87% वो लोग जिन्हां ने पैसा कमाना सी, करोड़ों रुपए कमा गए, ढकार गए, उन्होंने ये दिखाता कि असी अमरूदा के बूटे लगाए। फिर 10% 10-12% वो है जिन्हों ने सफेदे के बूटे भी दिखा दिते कि असी उत्थे लगाए। चलो चंगी गल है कि जेकर उन्होंने लोगों को यह लगता सी कि इस तरह पैसा कमाया जा सकता है। कमाल की गल यह है कि असी कई बार प्रोग्राम च जिक्र किया कि पिंड पद्धर ते जदों कोई ग्रांट आउंदी है तो उदाहरण के तौर पर 1 लाख रुपया आउंदा है। पिंड तक पहुँचते पहुँचते हो सकता 10,000 बचते होण। ये भी हो सकता कि जदों तक पिंड विच पूरा लगना वो 100 लगता कि 1000 लगता या 2000 लगता, अज तक नहीं पता लग्या। बड़ियां कोशिशां हुईयां समय समय ते पिंडां दे विच डिवेलपमेंट के नां ते पैसे खा के लोगों नूं तां इत्थों तक ही हुंदा साडीआं गलियां पक्कियां कर दो, साडीआं नालियां पक्कियां कर दो, लोग इन्ने च खुश ने। पर इस तो इलावा भी बहुत सारे करने वाले काम ने जिन्हां दे लई पैसे आउंदे आ। कहण वाले तो यह भी कहिंदे आ कि कुछ थावां ते रेलवे स्टेशनां लई भी पैसा आउंदा है, पर खांदे रहिंदे ने। कि वाकई ये गल सच है, जे सच है तो जांच होनी चाहिए है, पर वक्री गल है कि इत्थे जांच नहीं हुंदी पई। हुण मोहाली दे नज़दीक दे पिंडां विच एक जमीन अक्वायर करन दी गल चली, धारावां जोड़ियां गईयां,
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਗਭਗ ਬਣਦਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਲੇ ਦਾ, 2 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਇਦ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੁ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕੁ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਵਿਕਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਖੇ ਜੀ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਬੂਟਾ 5500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਔਸਤਨ 134 ਕੁ ਬੂਟੇ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2800 ਬੂਟਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਜਿਹਾ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੈਲਫ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਸੈਲਫਾਂ 2-4 ਆਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਫਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ 138 ਦੀ ਔਸਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 2800 ਤੱਕ ਬੂਟੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੁੱਖ ਬਣਨੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ, ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕਰਪੁਰ, ਰੁੜਕਾ, ਸਫੀਪੁਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, 1600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਫਸਰ, ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵੇਰੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੈਸਾ, ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ, ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ, ਇੱਥੇ 739 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘਪਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 87% ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੂਦ ਹੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫੜ ਹੋ ਗਿਆ, 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਕਰਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਖਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲਗਾਉਣੇ ਸੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ, ਦਰਖਤ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਕਰਕੇ 6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੋਈ 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕੋਈ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਕੋਈ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਪੂ ਵਸਾ ਲਏ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆ, ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਢਕਾਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕਣਾ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਗੇ, ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਖਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ IPS IAS ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਕੱਚੇ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲੀਂ ਬਾਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਤੇ, ਉਧਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਤੇ। ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਕਰਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ,
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਗਰੰਟੀਆਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 4.5 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੋ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਰਚਾ ਕਿ ਚੱਲੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 3500 ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, 10 ਤੋਂ 15000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਕੁ 15000 ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 7000 6500 ਕੋਈ 6200 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ, ਸਮਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਭਵਿੱਖ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਰਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਈ 10 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਕੈਪ ਵੀ ਹਟਾਤਾ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਡਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਭੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। 6337 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਉਹ 3500 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ 3500। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 15000 ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ 3500 ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ EGS, EIE ਅਤੇ STR। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਇਹ 6000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 18000 ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ 3500 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 15000 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਮੰਥ, ਅਤੇ 6000 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 18000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5337 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 9500 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ BA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, 9500 ਰੁਪੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਮੰਥ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਸੈਲਰੀ ਸੀ। 9500 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 20500 ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਮੰਥ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ETT ਐਂਡ NTT ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਗਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 10,250 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 22,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 10,250 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ETT ਤੇ NTT ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10,250 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 22,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ BA MA BEd ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ 11,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 23,500 ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ 1036 ਨੇ, 1036 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, IEV ਵਲੰਟੀਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ 5500 ਰੁਪਏ ਸੀ। 5500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ। 5500 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15,000 ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, TV ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਪੇਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੱਤੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ 5% ਇਨਕਰੀਜ਼, 5% ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ 58 ਸਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ। 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ, ਕਦੇ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਧੁੰਦਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਓ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿੱਗਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿੱਗਣੇ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ
ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾਲ ਭੱਤੇ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੈਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ MSP ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੂੰਗੀ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਲ ਵਧੀਆ ਤੇ ਖਰੀਦਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ MSP ਤੇ ਕਈ ਕੁਆਂਟਲ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9900 ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ MSP ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਪਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਨੇ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਹੱਕ ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚ ਆਉਂਦਾ? ਜੇ ਹੱਕ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੱਕੀ ਦੀ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 290 ਰੁਪਏ ਮੱਕੀ ਦੀ MSP ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ 800 900 1000 1100 ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਧ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 8500 58 ਰੁਪਏ ਹੈ MSP, ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ 6500 6600 ਰੁਪਏ, 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ MSP ਹੈ, ਉਹ 42 4300 ਨੂੰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫਸਲ ਖੇਤ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੇਬ 'ਚ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ 32 ਮੈਂਬਰੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਘੇਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਘੇਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੇੜਕਾ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 7275 ਰੁਪਏ ਮੂੰਗੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰੇਟ, ਜਿਹੜਾ MSP, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਆਣੀ ਸਾਡੀ ਮੂੰਗੀ ਵਿਕੀ 5800 ਨੂੰ 5900 ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਹੋ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਮੱਕੀ
ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ 1952 ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੇਰੀ ਰਹਿਸ਼ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਹਿਸ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 600 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਖੇਤਾਂ ਲਈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ 300 ਫੁੱਟ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਪਰਤ ਤੇ ਚਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਭਾਈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਟੇਲ ਹਰ ਨੱਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਰੁਲਦੂ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸਾਮ 'ਚ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਕੋਈ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਵੇ ਮੁੱਲ ਉਹਦਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲਟੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 2280 ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੂੰਗੀ ਦੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 77% ਘੱਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 9902 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਝਾੜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 42 ਮੰਡੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਦੁਆਬੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੰਡੇ ਵੀ ਗਏ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੈ, 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ? ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, 32 ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੱਕ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਆ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਲਾਣੇ, ਜੇ ਬਗੇ ਵੀ ਰੇਟ ਲਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਰੇਟ ਲਾਣੇ ਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੱਕੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ। ਮੂੰਗੀ ਦਾ 8500 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ, 5500 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, 5000 ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ 2090 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ, 1200 ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਤੀ। ਮਤਲਬ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਛਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਹੱਕ ਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਤਕੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਐਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕੂ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਣਕ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੂੰਗੀ ਬੀਜ ਕੇ, ਮੱਕ ਬੀਜ ਕੇ
ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਬੀਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਉਹ ਪੱਕੇ ਸਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਜੇ ਇਸ ਰੇਟ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਲੁੱਟਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਲੁੱਟਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰੋ ਅਰ ਮਰੋ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰੋ ਅਰ ਮਰੋ ਤੇ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਚਾਹੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਊਗਾ, ਨਹਿਰ ਗਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਾਣੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ 1 ਪੈਸੇ ਲੀਟਰ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆਂਗੇ 36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਇੱਥੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟ ਜਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੇਲ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤੇਲ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਗੰਗਾ ਸੂ ਨਹਿਰ ਲਗਿਆ ਜੀ ਆਪਦੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਛੱਤ ਕੇ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। 1952 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਲਟਾਓ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਪੈਰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਾਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਰੀ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਤਲ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐ ਫਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਚਰ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪਊ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਹੱਕ ਚ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਊਗਾ? ਅੱਜ ਹੱਕ ਚ ਆਵੇ, ਬਰੂ ਚ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਧ ਭਲੇਖੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਵਾ ਐਡੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੰਮੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਿੱਸੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਲਾਕ ਦਾ ਆਗੂ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਲੱਖਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਘਪਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਹੁਣ 2 ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 50 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ 5-6 ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 8 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ
ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਾਇਦ 2-250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 700-800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਧੂੰਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਘਪਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਘਪਲਾ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਾਟਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਰੁਕ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਗਏ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ LED ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉੜਮੁੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 6.5-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ CM ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਰਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਏਸੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਖੈਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਪਲੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਆ, ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਘਪਲੇ, ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ, ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲਟਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2024-27 ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਖੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤਪੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ, 40-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਰੱਸਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਘਾਹ ਹੀ ਉੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਘਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਣਾ ਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੈ। ਮੀਥੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਲ ਦਾ ਉਬਾਲ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹੋਏ ਹੁਣ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਚ। ਮੀਥੇਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚਸ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੈਜੂਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਬੜੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ 96 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, 2011 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦਾ ਕੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ,
ਓਪਨਿੰਗ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਉਸੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ 3 ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਸੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਵਾਧਾ, ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ BCCI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਾਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ BCCI ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਖੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ BSF ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ? ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਛੋਲੇ ਚੱਬ ਕੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੋਚ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਚ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਉਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਲਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਲਟ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੇਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, $50 ਅਰਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜਦਾ। ਹੁਣ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ।
ਹੁਣ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, 35% ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਿਆ ਇਹ। ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪੇਟ ਲਈ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜੇਕਰ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, 15 ਜਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਉਹ ਪੱਤਾ 80 ਤੋਂ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰਜਨ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 35% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਵਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗਾਂਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਲਗਾਤਾ। ਇਹ ਬੈਨ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਨੇ 46 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਰਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ? ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ 125 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 300 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 125 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਹੰਗਾਮੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੈਦ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਜਣ ਬਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਜਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਡੱਬੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਇੰਜਣ ਇੰਨੇ ਡੱਬੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 15 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ 15 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਚਾਹੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਲੇ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਊ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਜਾਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਾ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਖੜੂਗੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੈਰ ਉਖੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਰ ਲੀਡਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜੇਕਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੀ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 27 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਓ, ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।